histogram. So what is the histogram? What is the use of histogram? Then how to create histogram. So these parts we already discussed in a previous lecture. Next part, histogram equalization. This part also we discussed in a previous lecture. So histogram equalization means we can distribute our pixel intensity throughout the all range of the intensity value. So these are the histogram equalization technique. So there will be some example related with the histogram equalization. This is very important. These such type of example will be asked in a exam. Okay, already these type of example frequently asked in the exam, and that's why this is important part in a exam point of view. Okay, so what is the mean? What is the histogram equalization? How we can do the histogram equalization? So in exam or in question paper, you have to ask that equalize following histograms. Okay, and then you have to given the intensity value. These are the intensity value and these are the number of pixels. These two columns you have to given. So 0, 791, 1023, 2, 850, 3, 656, such type of intensity value and the number of pixel you have to given, and you have to equalize this type of a histogram. Okay, so how we can do this? तुम्हाला अशा पद्धतीचं एक्झाम्पल विचारलं असेल की ज्यामध्ये तुम्हाला काय विचारलं असते, काय दिलेलं असते. सो यू हॅव टू गिवन द इंटेन्सिटी व्हॅल्यू 0 to 7 or whatever may be as per the exam. So whatever the intensity value that are given, or in this example our intensity values are lies between 0 to 7. Then second column given is as these are the number of pixels. So number of pixels is also given. For each intensity there are number of different pixels. So that two columns are given, and from that two column we need to identify, we need to equalize this histogram. Okay, so these are the steps. Okay, how to equalize this? So we have to study this one by one. Okay, now see, in some exam there will be given it is a 3-bit image. Okay, in some exam it will be given it is a 3-bit image and having the size of the, or having 64 by 64 size. Okay, such type of information is given. Okay, in some exam it will be given how many bits are required, how many bits are for that image, and what is the size of the image. Okay, m into n. So these are the given, but in some exam directly you have to given these two columns. These two columns, that is number of intensity values and number of pixels in that for each intensity value. So you have done doesn't given this bit value and size. So how can find this bit value and how can find this size? So it is very easy. So from this column intensity value column, you can easily identify what is the bit value or what is the value of L. So total number of, what is the total number of values? So it will be 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So there are 8 total values. So L is equal to 8, and we know the formula of L is equal to 2 raised to K. We know that formula. So 2 raised to K. So what is the 2 raised to K is equal to 8. So what is value of K? So obvious, it is equal to 2 raised to 3, that is equal to 8. So what is the bit value? So 3 is our bit value. But we know that what is the L? L is nothing but total number of this intensities. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 5, 6, 7. So there are total L 8 values. So L is equal to 8. So we know this first thing. म्हणजे आपल्याला बीट व्हॅल्यू किंवा एल ची व्हॅल्यू कशी काढायची. सो काउंट दिस. So this will be our L. Second, how to find this m into n? How to find this m into n? So sum of all these. So you can sum all these values. Sum of nk. See, sum of nk. So that is nothing but m into n. So that is nothing but m into n. So this is another second part. म्हणजे जर काही ठिकाणी दिले असेल तर नो प्रॉब्लेम, नसेल दिले तर कसं फाइंड करायचं हे लक्षात घ्या. सो फर्स्ट यू हॅव टू फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ एल. सो एल, हाऊ कॅन फाइंड द एल? सो काउंट दिस इंटेन्सिटीज.
So 0 1, so 1 2 3 4 5 6 7 and 8. So L is equal to 8. So this is first part, पहिला part आपण find केला. Now how to find the m into n? So sum of all these elements, sum of all these, sum of all these, so that is nothing but m into n. Okay, so जर दिला असेल नो प्रॉब्लेम, समजा तुम्हाला दिला असेल 64 by 64, so you can directly give the multiplication, so it will be given this value. So whenever you have to do the sum, it is also this value. जर तुम्ही सम केला तर ती सुद्धा किती व्हॅल्यू येणार आहे, हीच व्हॅल्यू येणार आहे. हे कसं काय, कारण 0 पिक्सेल असलेली टोटल 790 आहेत, 1 पिक्सेल आलेली 1024, म्हणजे टोटल त्या ह्याच्यात जेवढे एलिमेंट्स असतील ते सगळे इथं काउंट होणार आहेत. सो दिस विल बी फर्स्ट पार्ट. नाउ सेकंड, नेक्स्ट स्टेप. आता हे पहिली दोन रिक्वायरमेंट काय लक्षात घ्या, दिला असेल तर नो प्रॉब्लेम, नसेल तर कसं फाइंड करायचं हे आपण बघितलं. नाउ नेक्स्ट यू हॅव टू फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ PR. So that will be nk divided by m into n. So nk is nothing but number of pixels for respected intensity. Number of pixels for the respected intensity, that is nk, divided by mn. Mn is nothing but total value of that particular image, total elements in that image. So either you can use the sum or you can give you have to count this using this value. So it will be 4096. So m into n is equal to 4096. So nk divided by mn, so 790 divided by 4096, that is equal to this. So how you can find this? So that will be 790 divided by 4096. So this is first value. Second, 1023 divided by 4096. So this will be our second value. In this way you can find all this. म्हणजे प्रत्येक ह्याच्या nk ला divided by 4096 न डिवाइड केला, म्हणजे प्रत्येक ह्याला 4096 न डिवाइड केला. So you can get these values. तुम्हाला ह्या व्हॅल्यू मिळतील. ओके, दिस इज आवर नेक्स्ट स्टेप. नेक्स्ट स्टेप कशी काढली लक्षात घ्या. सो ह्या स्टेप मध्ये काय केलं, यू हॅव टू डिवाइड nk. सो दिस इज nk अँड mn. सो वी हॅव टू नो mn इज इक्वल टू दिस. हे असेल किंवा टोटल व्हॅल्यू ऑफ दिस समेशन ऑफ nk. हे जरी सम केला तर तीच व्हॅल्यू येणार आहे 4096. ज्यावेळेस तुम्ही याची समेशन करताल त्यावेळेस हीच व्हॅल्यू येणार आहे. सो आयदर यू कॅन यूज एनी वन. सो 790 divided by 4096, that will be this. In this way you can calculate all these values. So this is our second PR. This is a step. Now in next step, आता पुढची स्टेप कशी करायची. So in next step, L minus 1 into PR. Next step is L minus 1. Next step is see L minus 1 into PR. CL. This is 7. 7 is nothing but, or here L is equal to 8. So that's why L minus 1 is equal to 7. And PR. So what is the PR? This value PR. So 0.19 into 7. So what it is equal to 1.33. 0.25 into 7. So it is equal to 2.25. 0.21 into 7. So it is equal to 1.47. So in this way you can calculate all these values. So this is our next step. So 7 into PR. This is our next step. Now next is transformation function or cumulative sum. We can call as cumulative sum. So it is a sum of, see, it is a sum of, for example, suppose here we can consider, suppose for example we can consider a sum. Okay, sum of I is equal to sum of I plus sum of I minus 1. थोडक्यात हे म्हणजे थोडक्यात ह्याची सम इथं सम घ्यायची आहे. सो दिस विल बी कॅल्क्युलेटेड सम ऑफ दिस प्लस प्रिव्हियस व्हॅल्यू. सो व्हॉट इज द प्रिव्हियस व्हॅल्यू ऑफ 1.33? म्हणजे ही पहिलीच व्हॅल्यू आहे, ह्याच्या प्रिव्हियस काय असणार आहे, नसणार आहे, म्हणजे इथे इट इज ऑब्वियसली 0. सो 0 into this. So it will be 1.33. Now for this value, आता सेकंड रोला कशी सम येणार, सेकंड प्लस 1. So sum of these two,
second one and first one, sum of these two. ह्या दोन्हीची sum. So sum of these two. So it will be 3.08. Now for next it is sum of these two and right here. Okay, so sum of these two, 3.08 plus 1.47. So 3.08 and 1.47 is equal to 4.55. Then sum of all these two and right here. Then sum of all this and right here. Sum of all this and right here. So in this way you can do all the calculation. Okay, and this. So for the verification purpose, always see this is value which is equal to L minus 1. This is always L minus 1. त्यावेळेस तुम्ही कम्युलेटिव्ह सम करताल त्यावेळेस हितली जी व्हॅल्यू आहे ती किती येते तर 100% L मायनस 1 जी आहे तीच येणार. ओके, सो इट इज 7. आपल्या ह्याच्यात L किती आहे 8 आहे. 8 वजा 1 7. सो इट विल बी 7. सो दिस विल बी आवर फर्स्ट स्टेप. म्हणजे आपण हिस्टोग्रामची ही पहिली स्टेप केली इक्विलायझेशन मध्ये. लक्षात घ्या काय केलं, काय काय स्टेप केली. सो फर्स्ट यू हॅव टू गिव्हन RK अँड NK. हे दिलेलं असेल तुम्हाला. हे दिलेलं असताना आपल्याला पुढे कॅल्क्युलेशन कसं करायचं. सो हिअर PR इज इक्वल टू NK डिवायडेड बाय MN. MN इज दिला असेल नसेल तर ह्याची सम करा. सो दॅट विल बी MN. ओके, सो व्हॉट इज द PR? PR इज इक्वल टू दिस व्हॅल्यू NK डिवायडेड बाय MN. सो प्रत्येक ह्याची अशा पद्धतीने कॅल्क्युलेशन करून घेतलं. सो दिस इज PR. नेक्स्ट स्टेपला काय केलं 7 इंटू PR. 7च का? बिकॉज 7 म्हणजे थोडक्यात L मायनस 1. सो इट इज 7 म्हणजे काय L मायनस 1 इंटू PR. जनरल फॉर्म्युला लिहायचा म्हणलं तर 7 च्या ऐवजी काय येणार L मायनस. जर तुमची एक्झाम्पल मध्ये 7 चा 0 1 2 3 4 एवढेच व्हॅल्यू असते तर इथं काय येणार दिस इज अ 5 0 1 2 3 4 असेल तर इथं काय येणार 4 इंटू PR जे काय असेल म्हणजे L मायनस 1 असणार आहे. So that will be L minus 1. So here for this example L is equal to 8. So that's why here L minus 1 that is 7. 7 into PR. So PR म्हणजे ही value. So 0.19 into 7. So 1.33. Your 0.25 into 7. It is 2.25. 0.21 into 7. So it is 1.47. So in this way we can do all the calculation. Ha part झाला. Okay. Now in next step you can do the cumulative sum. So cumulative sum means the sum of this current value and its previous value. Okay, आता इथे current value काय आहे? This previous काय 0 आहे. So that will be 1.33. म्हणजे आपण sum equal to sum plus I लिहितो का नाही प्रोग्राम मध्ये तशा पद्धतीने. नंतर पुढची सम लिहिताना 1.33 किंवा ह्या दोन्हीची बेरीज. So that will be here. ह्या दोन्हीची बेरीज. नेक्स्ट इथे ह्या ठिकाणी ह्या तिन्हीची बेरीज असणार आहे. ह्या ठिकाणी ह्या 4 ची बेरीज असणार आहे. ह्या ठिकाणी ह्या 5 ची बेरीज असणार आहे. म्हणजे ह्या दोन्हीची बेरीज इथे लिहिली म्हणजे थोडक्यात ह्या दोन्हीची बेरीज इथे आली. तर ह्या ठिकाणी लिहिताना काय केलं ही आणि ही ह्या दोन्हीची बेरीज इथे लिहिली म्हणजे थोडक्यात हे आणि हे ह्या तिन्हीची बेरीज इथे येणार आहे. बघा 5 आणि 3 8 आणि 7 15 5 4 1 4 आणि 1 5 6 7 आणि 3 7 सॉरी 3 आणि 2 5 आणि 4 9 9 5 काहीतरी चुकतंय. ओके, ह्याची आणि याची सम इथे येणार आहे. नंतर याची आणि याची सम इथे येणार आहे. सो दिस ऑल सम विल बी हिअर. अशा पद्धतीने हे सगळ्या सम इथं करत गेलो आणि सगळ्यात फक्त आपलं बरोबर आहे की नाही चूक आहे हे कशावर आयडेंटिफाय करणार बघा. तर ही जी व्हॅल्यू आहे दिस इज ऑलवेज L मायनस 1. हे कायम कसं असणार आहे L मायनस 1 असणार. सो दिस इज अवर फर्स्ट स्टेप. इक्विलायझेशनची ही पहिली स्टेप आपण केली. सो अंडरस्टँड दिस स्टेप. नाऊ नेक्स्ट पार्ट. आता पुढच्या स्टेप मध्ये काय करायचंय बघा लक्षात घ्या. आता मी हे सगळं क्लिअर करतो. नाऊ नेक्स्ट स्टेप यू कॅन डू राउंडिंग ऑफ ऑल दीज व्हॅल्यू. वी कॅन डू राउंडिंग ऑफ ऑल दीज व्हॅल्यू. ह्या सगळे जे ट्रान्सफॉर्मेशन कम्युलेटिव्ह सम घेतलंय त्याचं राउंड करायचं. सो व्हॉट इज द राउंडिंग व्हॅल्यू. सो 1.33 becomes 1. 3.08 becomes 3. 4.55 becomes 5. 5.67 becomes 6. 6.23 becomes 6. 6.65 it will be 7. 6.86 it will be 7. 7.0 it will be 7. So this is our next in sum value. मग आता ह्या राउंडिंग केलेल्या व्हॅल्यू आपल्याला काय असतील ह्या असतील.
ओके, आता हे पुढच्या स्टेपमध्ये आपण पुढच्या स्लाइडमध्ये जाऊया. नेक्स्ट स्टेप काय केलं लक्षात घ्या. सो दिस इज आवर ओरिजिनल हिस्टोग्राम. आता हे ओरिजिनल हिस्टोग्रामचे ड्रॉइंग केले, म्हणजे नंबर ऑफ 0 इंटेन्सिटीला किती व्हॅल्यू, 1 इंटेन्सिटीला किती व्हॅल्यू ह्या काढल्या. ओके, मग आता ट्रान्सफॉर्मेशन फंक्शन लिहिलं आपण. जे ट्रान्सफॉर्मेशन फंक्शन आहे हे जे लिहिलंय ह्याचा ग्राफ काढला, परत इथं हा ग्राफ काढला, तर तो अशा पद्धतीनं ड्रॉ झाला. आणि नंतर इक्विलाइज केलेला इथं घेतला. आता इक्विलाइज कसं केलं, नाउ सी दिस, वी कॅन राउंड द व्हॅल्यू. 1.33 ची राउंड केली, इट विल बी 1. 3.08 इट विल बी 3. then 4.55 it will be 5. 5.66 it becomes 6. 6.23 it becomes 6. 6.65 7. 6.86 7. 7.07. तर ह्या पद्धतीने इक्विलायझेशन केलं. आता ह्या इक्विलायझेशन मध्ये नवीन इंटेन्सिटी, दीज आर द न्यू इंटेन्सिटी व्हॅल्यूज. सो दीज राउंडिंग व्हॅल्यूज आर न्यू इंटेन्सिटी व्हॅल्यूज, म्हणजे इक्विलाइज केल्यानंतर ज्या इंटेन्सिटी आल्या त्या व्हॅल्यू. सो व्हॉट इज दॅट व्हॅल्यू, 1 3 5 6 and 7. सो देर आर ओनली 1 3 5 6 7. 5 इंटेन्सिटी व्हॅल्यूज आर अवेलेबल. सो दीज आर द व्हॅल्यूज फॉर इक्विलाइज हिस्टोग्राम. सो ह्या व्हॅल्यू काय आहेत, इक्विलाइज हिस्टोग्राम आहे. सो ऑब्झर्व दॅट द ट्रान्सफॉर्मेशन फंक्शन्स यील्ड ओनली 5 डिस्टिंक्ट व्हॅल्यूज. सगळ्याच व्हॅल्यू आल्या का आता इथं नाहीये, इथं 2 आणि 4 व्हॅल्यू आल्या नाहीत. 2 आणि 4 कुठं दिसतंय का इथं, 1 नंतर डायरेक्ट 3 आलं, 5 आलं, 6 आलं, 3 नंतर 4 नाही आलं, 5 6 आणि 7. म्हणजे थोडक्यात 1 3 5 6 7 ह्या नवीन हिस्टोग्रामच्या नवीन इंटेन्सिटी व्हॅल्यू असणार आहेत. आता ह्या इंटेन्सिटी व्हॅल्यू झाल्या, पण ह्या इंटेन्सिटी व्हॅल्यूचे पिक्सेल कसे फाइंड करायचे, कारण बघा इथं आता प्रत्येक व्हॅल्यूला इंटेन्सिटीला पिक्सेल दिलेत, पण आता नवीन हिस्टोग्राम मध्ये 0 इंटेन्सिटी आली का, नाही आली. नंतर 2 इंटेन्सिटी आली नाही, 4 इंटेन्सिटी आली नाही. मग ह्या पिक्सेल व्हॅल्यू कुठे ऍडजस्ट करायच्या, तर ते पुढच्या स्टेप मध्ये आपण बघणार आहे. नाउ इन दिस वे, नाउ हियर R0 will be mapped to S0. See, R0 ची व्हॅल्यू काय आहे, 1 झाली. ओके, ही व्हॅल्यू किती झाली इक्विलाइज केल्यानंतर. बघा आता इथं मी इथं लिहितो. व्हॉट इज द इक्विलाइज व्हॅल्यू, दिस विल बी राउंडिंग व्हॅल्यू, दिस विल बी 3. This is 5. This will be 6. This will be 6. These are the 7. This is 7 and this is 7. आता मग हे नवीन इंटेन्सिटी व्हॅल्यू आहेत, मग ह्याला पिक्सेल कुठले घ्यायचे, तर पिक्सेल कसे घ्यायचे बघा. आता हे 1 इंटेन्सिटी कुठल्या ह्याला आले, ह्या 0 ला आले, म्हणजे ह्याची जी पिक्सेल व्हॅल्यू आहे दॅट विल बी असाइन्ड टू दिस. सो दिस विल बी 790. 1 ला 790. आता 3 पिक्सेल व्हॅल्यू कशासाठी आल्या, ह्या R1 च्या ह्याला आले 3. सो दिस विल बी 10 23, म्हणजे 3 साठी 10 23. नंतर 1 3 5. आता ही 5 पिक्सेल कशाला आले, ह्या R2 ला आले, म्हणजे इथे किती आहे 850. नाउ आता 6 ला बघा 2 ह्याच्या आल्यात व्हॅल्यू, म्हणजे 3 आणि 4 ह्या दोन्ही मिळूनची इंटेन्सिटी काय 6 आहे. सो इथे जी व्हॅल्यू लिहिणार आहे ते कशी लिहायची, तर 3 ची किती आहे 656 प्लस 329. ह्या जी टोटल केल्यानंतर जी व्हॅल्यू येईल दॅट इज व्हॅल्यू फॉर द इंटेन्सिटी व्हॅल्यू, इंटेन्सिटी 6. मग आता हे 7 कितीला आहे, 3 ह्याला आहे, हे 5 6 आणि 7, ह्या तिन्हीची सम दॅट विल बी असाइन्ड टू 7. ओके, सो दिस विल बी आवर स्टेप्स, म्हणजे पुढची जी फायनल स्टेप आहे त्या फायनल स्टेप मध्ये आपण काय केलं ते आहे. सो हियर R0 will be mapped to S01 that are 790 pixel for histogram. Also there are 1023 pixel which value will be S1 is equal to 3. म्हणजे आपल्या नवीन 3 ला कुठली व्हॅल्यू आलाय 1023. तसंच S2 ला किती व्हॅल्यू आले 850. ते आहे तसं लिहिलं. आता फक्त पुढे प्रॉब्लेम काय, however R3 and R4 both have mapped the value 6. म्हणजे हे जे R3 आणि हे 5.67 आणि 6.23 हे राऊंड केल्यानंतर ह्याच्या व्हॅल्यू किती आल्या 6 आल्या. म्हणजे ह्या दोन्ही इंटेन्सिटी मॅप कशात झाल्या 6 मध्ये झाल्या. 3 आणि 4 ही इंटेन्सिटी आता मॅप कशात झाली 6 इंटेन्सिटी मध्ये मॅप झाली किंवा ट्रान्सफर झाली. म्हणून काय केलं, सो देर आर 656 प्लस 329 दॅट इज 985 पिक्सेल्स आर इन 6 ला. मग 7 साठी तसंच आहे, 7 साठी 3 पिक्सेलच्या व्हॅल्यू झाल्या.
7 साठी ह्या 3 6.65 6.86 आणि 7.0 ह्या तिन्हीचे व्हॅल्यू मिळून किती झाले 7 आले. मग ह्या तिन्हीसाठी टोटल करायचं. सो हिअर फॉर 7 इट विल बी 485 plus 122 plus 61 that is 484. So this is our equalized histogram. म्हणजे इक्विलाइज केल्यानंतर आपल्या 0 to 7 ही इंटेन्सिटीची व्हॅल्यू कन्वर्ट होऊन आता कुठल्या इंटेन्सिटी मध्ये आले, ओनली 5 इंटेन्सिटी आल्या. त्याच्यातल्या 3 इंटेन्सिटी कमी झाल्या. कुठली? 0 इंटेन्सिटी कमी झाली, 2 इंटेन्सिटी कमी झाली आणि 4 इंटेन्सिटी कमी झाली आणि बाकीच्या सगळ्या आल्या. सो दिस इज अवर हिस्टोग्राम इक्विलायझेशन एक्झाम्पल. लक्षात घ्या. हिला एक्झाम्पल लक्षात आलं का? हॅलो, बघा, इक्विलाइज द फॉलोइंग हिस्टोग्राम अशा पद्धतीने दिले. याच्यात तुम्हाला व्हॅल्यू काय दिलेत? सो यू हॅव टू गिवन ओनली आर के अँड एन के. यू डझंट गिवन हाऊ मेनी बीट्स आर देअर, व्हॉट इज द साइज ऑफ द एम इन टू एन, सो दॅट कॅनॉट गिवन. तुम्हाला ह्या एक्झाम्पल मध्ये काय दिले? यू हॅव ओनली गिवन आर के, दॅट इज 0 1 2 3 4 5 6 7 आणि एन के व्हॉट एव्हर द व्हॅल्यू. यू डझंट गिवन व्हॉट इज द बीट व्हॅल्यू फॉर दिस. बीट व्हॅल्यू तुम्हाला दिलेली नाही. दुसरी गोष्ट, टोटल व्हॅल्यू एम इंटू एन दिलेली नाही. तर हे कसं फाइंड करायचं? आता मगाशी सांगितल्याप्रमाणे. सो व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ एल? ह्या इक्वेशन ह्या एक्झाम्पलला व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ एल? सो काउंट दिस टोटल. किती टोटल झाली म्हणजे काउंट करा. हे टोटल किती आहे? 0 to 7 म्हणजे इट विल बी 8. सो एल इज इक्वल टू 8. हा पहिला पार्ट झाला. सेकंड, व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ एम इंटू एन? एम एन काय आहे? सो एम एन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एन के. ओके, ह्याची सगळ्याची सम करा. आता याची 200 अधिक 120 अधिक 80 म्हणजे ते काय होईल? 400. सो व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ एम इंटू एन? सो एम एन इज इक्वल टू 400. एम इंटू एन किती झालं? 400. ओके, हा एक पार्ट झाला. आता एल इज इक्वल टू 8 आहे. हे कसं काढलं? तर काउंट केलं. त्यामुळे ही इमेज किती बीट आहे? 3 बीट इमेज आहे. नेक्स्ट, आता पुढे बघा. पुढे काय केलंय? सी, वी हॅव टू फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ पी आर. पी आर व्हॅल्यू फाइंड केली. कशी फाइंड केली बघा? एन के डिवायडेड बाय एम एन. एन के काय दिलेला आहे? डिवायडेड बाय एम एन आपण फाइंड केलेला आहे 400. आता हे 400 कुठून आलं? तर ह्याची सम केली. ह्या जी एन के कॉलम आहे ह्याची सगळी बघा. 200 अधिक 120 320, 320 अधिक 80 400. बाकी सगळ्या व्हॅल्यू 0 आहेत. म्हणजे टोटल काय आहे? एम इंटू एन इज इक्वल टू 400 झालं. मग 0 डिवायडेड बाय 400, सो इट विल बी 0. सो 0. नेक्स्ट, 200 डिवायडेड बाय 400, इट इज 0.5. Then 120 divided by 400, so it is 0.3. Then 80 divided by 400, so it is 0.2. 0 divided by 400, so 0. हे सगळं खालचं 0 येणार. नेक्स्ट, 7PR. 7PR म्हणजे 7च का? बिकॉज L minus 1. 7 is nothing but L minus 1. So L, our example in our example L is equal to 8. So 8 minus 1, 7. So 7 into PR. So 7 into 0, 0. 0.5 into 7, 3.5. 0.3 into 7, 2.1. 0.2 into 7, 1.4. 0 into 7, 0. So all these are the 0. Then next, cumulative sum. Sum करायची. So 0 अधिक 0, so 0. 0 plus 3.5, so it is 3.5. 3.5 अधिक 2.1, so ह्या दोन्हीची, so 5.6. 5.6 plus 1.4, so it is 7. Then 7 plus 0, 7. 7 plus 0, 7. 7 plus 0, 7, 7. Now last value, check this. So it is always equal to L minus 1. शेवटची जी व्हॅल्यू आहे कम्युलेटिव्ह समची ती काय असते? ऑलवेज L minus 1. म्हणजे आपल्याला टोटल करताना हे लक्षात घ्यायचं. याच्यावरून लक्षात येते आपण केलेलं कॅल्क्युलेशन बरोबर आहे का चूक आहे हे तुम्हाला इथून कळेल बघा. जर इथली व्हॅल्यू आता आपल्या एक्झाम्पल मध्ये 7 हे L minus 1 आहे, तर ह्याच्या व्यतिरिक्त दुसरी आली तर समजून जा तुम्ही कॅल्क्युलेशनला कुठंतरी चुकलेला आहात. ओके, आता हे झालं. ह्याच्यानंतर पुढची स्टेप काय केली? वी कॅन राऊंड दिस. हे सगळं काय केलं? राऊंड केलं. राऊंड करत कसं केलं? सो राऊंड 0चं राऊंड काय? 0 येणार आहे. 3.5, सो इट विल बी कन्वर्ट टू 4. 5.6 इट विल बी कन्वर्ट टू 5.6 काय झाला? 6 झाला. 7 तर आहे तसं झालं. सो 7 7 7 7 सगळं. म्हणजे आता आपल्या इंटेन्सिटी किती आल्या? 0 4 6
आणि 7 एवढ्याच इंटेन्सिटी आल्या. बाकीच्या इंटेन्सिटी काय झाल्या, रिमूव्ह झाल्या. म्हणजे 0 इंटेन्सिटी आहे तशी राहिली, मेंटेन झाली. 1 इंटेन्सिटी गेली, 2 गेली, 3 गेली, त्या ठिकाणी आता 4 आली इंटेन्सिटी. ओके, मग आता इथं 0, 4 नवीन इंटेन्सिटी मध्ये काय आलं, 0, 4, 6 आणि 7 आल्या. ह्या नवीन इंटेन्सिटी आल्या. मग आता 0 साठी कुठली व्हॅल्यू, 0 इंटेन्सिटी कुठल्या ह्याला आल्या, 0 लाच आल्या. सो न्यू फ्रिक्वेन्सी काय असणार आहे, 0 किंवा नंबर ऑफ नवीन पिक्सेल घेत. आता 4 कुठल्या ठिकाणी आलंय, R1 च्या ठिकाणी आले. म्हणजे 4 च्या ठिकाणी किती पिक्सेल आहेत, सो दॅट विल बी 200. हे 2 असे लिहिलं. नंतर 6 इंटेन्सिटी कुठल्या आले, R2 ला आले आणि त्याची पिक्सेल किती आहेत, 120. ते 120 लिहिलं. आता 7 इंटेन्सिटी कितीला आल्या, 3, 4, 5, 6 आणि 7 ह्या सगळ्याला आल्या. ओके, म्हणजे ह्या सगळ्या इंटेन्सिटी पिक्सेलची बेरीज. आता बाकी सगळे 0 आहेत, त्यामुळे काय प्रश्न नाही. इथं फक्त काय आहे ना, 80. सो दिस इज आवर 80. सो दिस इज आवर न्यू हिस्टोग्राम, इक्विलाइज्ड हिस्टोग्राम. म्हणजे आपण ही जी हिस्टोग्राम आहे त्याचं इक्विलाइज्ड व्हॅल्यू काय असणार आहे, तर ही असणार. सो दिस इज आवर एक्झाम्पल. हे दुसरं एक्झाम्पल आपण बघितलं. ओके, आता हेच एक्झाम्पल आपण दुसऱ्या पद्धतीने बघूया. तुम्हाला जी आता 2 मेथड, एक आता पण मेथड घेतली, आता दुसरी मेथड आपण करणार आहे. ती पण तुम्ही वापरू शकता. तुम्हाला जी सोपी वाटेल, दोन्ही पदली जी सोपी वाटेल ती तुम्ही फॉलो करा, नो प्रॉब्लेम. ओके, आता दुसरी मेथड आपण एक्झाम्पल, हेच एक्झाम्पल फक्त दुसऱ्या मेथडनं आपण सॉल्व्ह करणार आहे. तर कशा पद्धतीने आपल्याला सॉल्व्ह करता येते बघा. सेम एक्झाम्पल. ओके, सेम एक्झाम्पल आहे. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इंटेन्सिटी व्हॅल्यू. आता इथं बघा काय केलंय. ओके, नाव आपण कम्युलेटिव्ह सम घेतली पहिली, आपण तिकडे शेवट स्टेप करत होतो. इथं बघा काय केलंय, हे पण वापरू शकता. ही मला वाटतं हे एक सिंपल मेथड असेल की तुम्ही तुम्हाला जे वाटेल ती सोपी करा, पण हे सिंपल मेथड असेल. सो पहिल्यांदा बघा कम्युलेटिव्ह सम कशी घ्यायची. सो 0 to 0, परत ह्या दोन्हीची बेरीज आपण मगाशी जसं हे केलं, ह्या दोन्हीची बेरीज इथे लिहिली. सो 0 प्लस 200, 200 ह्या दोन्हीची बेरीज. सो 200 प्लस 120, 320. दिस 320 प्लस 80, that will be 400. 400 plus 0, so that will be 400. 400 plus 0, that will be 400. Then this 2, 400. These 2, then 400. Now see the last value. So always this value is equal to sum of this. इथं पण तुम्ही व्हेरिफिकेशन करू शकता. म्हणजे तुम्ही जे कम्युलेटिव्ह सम केली बरोबर आहे का नाही हे लक्षात कसं घ्यायचं. सो ऑलवेज दिस लास्ट व्हॅल्यू is always equal to sum of nk किंवा m into n. So this 400 is equal to this, or it is called as m into n. m into n दिला असेल तर ही व्हॅल्यू आणि m into n ची व्हॅल्यू एकच असणार आहे. So this is our next part, म्हणजे कम्युलेटिव्ह सम केली. नाउ नेक्स्ट c divided by t. Okay, so c divided by t, c is nothing but this cumulative sum, t is nothing but this total value, total pixel, और m into n आपण म्हणू. सो t is nothing but m into n, किंवा याला आपण म्हणू c divided by m into n. Okay, so c divided by m into, so 0 divided by 400, it is 0. 200 divided by 400, it is 0.5. 320 divided by 400, it is 0.8. 400 divided by 400, it is 1. 400 divided by 400, it is 1. म्हणजे ह्या प्रत्येक ह्याला काय केलं, we have to divide by 400. 400च का, because it is nothing but sum of nk. So divided by 400. ओके, म्हणजे ह्या सगळ्याला 400 न भागलं. 400 न भागल्यानंतर जे काय उत्तर येईल ते इथं लिहिलं. ओके, हे लिहिलं. नाउ नेक्स्ट स्टेप l minus 1. सो व्हॉट इज द l minus 1? सो व्हॉट इज द l किती आहे बघा. इथं काय दिलंय, इथं l दिलाय का नाही, आपल्याला फाइंड करायचं आहे. कसा फाइंड करणार, सो काउंट नंबर ऑफ इंटेन्सिटी. किती आहे इंटेन्सिटी व्हॅल्यू बघा, 1 2 3 4 5 6 7 8. सो l इज इक्वल टू 8 आले. सो 8 minus 1, सो l minus 1 इक्वल टू 7 into c by t, म्हणजे हे गुणिले 7. सो into 7 into 7 into 7 हे सगळं कॅल्क्युलेशन आलं. सो 0 3.5 7 5 35, सो 3.5 8 7 56 5.6 1 into 7 7. सो ऑल दिस
आता इथं पण बघा, ही पण इथं पण व्हेरीफाय करू शकता. दिस लास्ट इंटेन्सिटी 7 आली. दिस इज ऑलवेज इक्वल टू L-1. दिस इज ऑलवेज इक्वल टू L-1. याच्यावरून सुद्धा तुम्ही कॅल्क्युलेशनवर तुम्ही व्हेरीफाय करू शकता की बरोबर आहे का नाही. ओके, सो नाऊ राऊंड दिस. आता ह्या सगळ्या व्हॅल्यू राऊंड केल्या. सो 0 ची राऊंड करायचा काय संबंध नाही, 0 झाला. 3.5 राऊंड होईल 4. 5.6 राऊंड किती झाला, 6 झाला. 7 चा राऊंड 7 झाला. हे सगळ्या 7 आहे तसं लिहिलं. म्हणजे राऊंड केल्यानंतर व्हॅल्यू किती आल्या, 0, 4, 6, 7. ओके, हे आता इथं बघा की ही, मग इथं मी काय केलं, आता नवीन इंटेन्सिटी काय असणार आहे, म्हणजे ह्या 0ला कुठली इंटेन्सिटी असणार, याच्या इथं पिक्सेल व्हॅल्यू चेक करा किती आहे, 0च आहे. 4 च्या ह्याला पिक्सेल व्हॅल्यू किती आहे, 200 आहे. ओके, 6 च्या ह्याला पिक्सेल व्हॅल्यू किती आहे, 120. 7 च्या ह्याला पिक्सेल व्हॅल्यू किती आहे, आता 7 मल्टिपल टाइम आहे, म्हणजे ह्या सगळ्याची सम येणार आहे. ओके, पण इथं बाकी सगळे 0 आहे, त्यामुळे इथं काय डायरेक्ट 80 लिहा. म्हणून आता इथं बघा, इथं मी नवीन एक टेबल टाकलाय, त्यामध्ये सगळ्या इंटेन्सिटी म्हणजे 0 to 7 घेतल्या. तर 0 ला इंटेन्सिटी किती असणार आहे, 0च आहे. 1 ला इंटेन्सिटी असणार आहे का, इथं नवीन ह्याच्यात 1 आलंय का, ह्या कॉलम मध्ये कुठं 1 आलंय का, नाहीये. त्यामुळे 1 इंटेन्सिटी आपल्या नवीन ह्याच्यात नसणार आहे. त्यामुळे इथं व्हॅल्यू किती झाली, 0 झाली. 2 इथं आलाय का, नाहीये, सो त्यामुळे इथं 0 लिहिलं. 3 इथं आहे का, नाहीये, त्यामुळे 0. हा 4 आहे, 4 ची इंटेन्सिटी किती आहे, 200 आहे, ती लिहिली. नंतर 5 आहे का, नाहीये, ओके, म्हणून इथं 0 लिहिलं. 6 आहे का, आहे, सो इट इज 120. आणि मग 7 आहे का, आहे, भरपूर ठिकाणी आहे. मग ह्या सगळ्यांची सम, पण इथं सगळे म्हणजेच काय, एकच व्हॅल्यू आहे, सो त्यामुळे हे 80 लिहिलं. सो दिस विल बी 80. सो दिस इज आलं, म्हणजे हे फायनल रिझल्ट तुमचा हा आला. किंवा तुम्ही हे 0 असेल ते काढून फक्त एवढं लिहिलं तरी चालू शकतं. ओके, सो दिस इज अवर अनदर टेक्निक. म्हणजे ह्या टेक्निकनं पण तुम्ही सोडवू शकता. म्हणजे कम्युलेटिव्ह सम शेवट करण्याच्या ऐवजी मी आधीच सम केली आणि मग बाकीचं कॅल्क्युलेशन केलं. लक्षात घ्या कसं केलं बघा, इथं सम केली, कम्युलेटिव्ह सम केली. कम्युलेटिव्ह सम केल्यानंतर लास्ट व्हॅल्यू चेक करायची. लास्ट व्हॅल्यू ऑलवेज m×n असणार आहे, किंवा लास्ट व्हॅल्यू इज इक्वल टू समेशन ऑफ nk असणार आहे. म्हणजे ह्याची टोटल व्हॅल्यू आणि ह्याच्यातली शेवटची व्हॅल्यू ही एकच असली पाहिजे. जर सेम असेल सो देन इट इज अ करेक्ट, म्हणजे आपलं बरोबर आहे. त्यानंतर ह्या दोन्हीचं मल्टिप्लिकेशन करताना काय केलं, C/T. सो व्हॉट इज द सी ही व्हॅल्यू दिली आहे. टी काय आहे, टी इज नथिंग बट आवर m×n, हे घेतलं. सो दॅट विल बी आवर वी कॅन फाइंड द व्हॅल्यू. C/T फाइंड केली किंवा C/m×n फाइंड केलं, तर हे आपल्याला m×n या पद्धतीने आलं. सो 0.5, 0.8 जे काय असेल ते सगळं व्हॅल्यू कळलं. त्यानंतर आपण काय केलं, L-1 इंटू C/T. L-1 केलं, म्हणजे आपण L-1 म्हणजे थोडक्यात टोटल इंटेन्सिटी, टोटल नंबर ऑफ बीट्स अवेलेबल इन दॅट -1. तो टोटल 8 बीट आहेत, त्याच्यातले एक टोटल 8 व्हॅल्यू आहेत, इंटेन्सिटी त्याच्यापेक्षा 1 न कमी, म्हणजे 7 आलं. 7 इंटू 7 इंटू C/T, म्हणजे ह्या कॉलमला 7 न गुणलं, जी काय व्हॅल्यू आली ती इथं आली. याच्यात पण व्हेरिफिकेशन करताना लक्षात घ्या, शेवटची जी व्हॅल्यू आहे दॅट इज ऑलवेज इक्वल टू L-1. L-1 असेल. ओके, नेक्स्ट स्टेपला काय केलं, ह्या व्हॅल्यू राऊंड केल्या. राऊंड केल्या म्हणजे 0.5च्या आत असेल तर त्याला पाठीमागची व्हॅल्यू घेतली, आणि 0.5च्या पुढे गेली असेल तर त्याला नेक्स्ट व्हॅल्यू घेतली. म्हणजे 3.5 घेतलं तर त्याला नेक्स्ट व्हॅल्यू येणार, त्यामुळे 4 घेतलं. 5.6 आहे, 0.6 आहे म्हणजे पुढची व्हॅल्यू घेतली, राऊंड केल्यामुळे हे 6 झालं, आणि बाकीचे 7 आहे तसं घेतलं. आता हे 0, 4, 6, 7, 7, 7 ह्या नवीन इंटेन्सिटी आल्या. मग ह्या इंटेन्सिटीला पिक्सेल कसे असाइन केले, तर 0 ही कुठल्या ह्याला आले, 0 हे नवीन व्हॅल्यू जी 0 आले ती कुठल्या ह्याला आल्या, 0 इन नंबर ऑफ पिक्सेल आले, त्यामुळे 0 लिहिलं. 4 ही पिक्सेल व्हॅल्यू कुठल्या ह्याला आले, जुन्या 1 ला आले, तर त्याचं जे पिक्सेल आहे ते 4 ला असाइन केलं. नवीन 6 ही कुठल्या जुन्या पिक्सेलला आल्या, कुठल्या जुन्या इंटेन्सिटीला आल्या, 2 ह्या इंटेन्सिटीला आल्या, आणि त्याची पिक्सेल व्हॅल्यू 120 आहे, ते आहे तसं लिहिलं. मग 7 कुठल्याला आहे, 80 ला आहे. सो 7. आता हे फक्त 80 ला आहे का, नाही, तर खाली पण आहे, पण खाली सगळं 0 असल्यामुळं आपण डायरेक्ट हे लिहिलं. जर इथं समजा 10 असतं, 20 असतं, तर ह्या सगळ्याची बेरीज इथं आली असती. ओके, सो दिस इज अवर न्यू इंटेन्सिटी. म्हणजे इथं नवीन इंटेन्सिटी मध्ये काय आलं, नवीन मध्ये 4, 6, 7 तीनच व्हॅल्यू आल्या, बाकी सगळ्या 0 आल्या. मग तेवढ्या आपण ड्रॉ केले. सो आपण
हे इक्विलाइज झाला हिस्टोग्राम. सो दिस इज अवर हिस्टोग्राम इक्विलायझेशन. ओके, लक्षात आला हे एक्झाम्पल? हॅलो हॅलो हॅलो. हा, आलं का लक्षात हे दोन्ही एक्झाम्पल? येस सर. हा, त्यात तुम्ही दोन मेथड घेतल्या, तुम्हाला कुठली सोपी वाटेल ती पद्धत करा. ही मेथड सोपी वाटत असेल ही वापरा, पाठीमागची मेथड सोपी वाटत असेल तर पाठीमागची सोडा. कुठली, उत्तर अल्टिमेट तेच येणार आहे. फक्त मेथड कुठली वापरायची ते तुम्ही ठरवा. आता ह्याच्या रिलेटेड अजून भरपूर